प्रेज लॉर्ड। यीशु मसीह आपको आशीष करें। हम कुछ वचन देखेंगे, उसके पहले प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। ये वचन देखने जा रहे हैं, आपको आशीष कीजिए उनके द्वारा, वचन के द्वारा वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से आमीन। यिर्मयाह का किताब 33वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 33 वर्स 3। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। यिर्मयाह की किताब में परमेश्वर ऐसे कहते हैं, मुझसे प्रार्थना कर। आप परमेश्वर से हर रोज प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आज आपको याद करते हैं, मुझसे प्रार्थना कर। हर रोज प्रार्थना कीजिए, जितना समय मिलता है उतना प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। और मैं तेरी सुनकर, परमेश्वर आज कहते हैं आपका प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे और तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें, आपका क्या बड़े बड़े हैं कठिन बातें हैं, बताऊंगा। परमेश्वर आपको कठिन बातें बताएंगे। आपका क्या कठिन है, आप सोचते इस कठिन बात है, मेरे को ये समझ में नहीं आते। बच्चों को जो पढ़ाई है कठिन बात रहेगी, ज़्यादा मार्क्स लेना चाहिए, और धंधा काम बहुत सारे विषय हैं, बीमारी, तो इसमें कठिन बातें आ जाते हैं। अभी मेरे लड़के के लिए, हम पढ़ाई के लिए हम अभी प्रयास कर रहे हैं, बहुत कठिन है, उसका वीज़ा अभी तक नहीं आ रहा है। हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर उसके लिए, तो ये मेरे लिए कठिन है, लेकिन मेरे को भी आपको भी परमेश्वर कहते हैं कठिन बातें बताऊंगा। परमेश्वर आज कहते हैं कठिन बातें आपको बताएंगे, मेरे को भी बताएंगे, आपको भी बताएंगे। कठिन बात आपको जो 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 चीज़ में कठिन लगता है वो चीज़ परमेश्वर कहते हैं, आप परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपको बताएंगे, जिन्हें तू अभी नहीं समझता। ये चीज़ ऐसा है, अभी कुछ चीज़ नहीं समझेंगे लेकिन बाद में वो समझ सकते हैं। अगर परमेश्वर कहते हैं ये बात परमेश्वर आपको बताएंगे। कब बताएंगे कहकर, हम किसको बताएंगे, कब बताएंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। यशायाह का किताब 30वां अध्याय 19, 20, 21। तो परमेश्वर से हम प्रार्थना करेंगे तो कठिन कठिन बात परमेश्वर बताएंगे, लेकिन किसको बताएंगे। यशायाह का किताब 30वां अध्याय 19वां वचन में हम देखेंगे, हे सियोन के लोगों, जो सियोन के लोग हैं उनके लिए परमेश्वर बताएंगे। सियोन के लोग कौन है, उद्धार पाया हुआ लोग है। योवान के किताब 3 अध्याय 3 वचन में हम देखेंगे, जो फिर से जन्म लिया है वो सियोन के लोग है। जॉन चैप्टर 3 वर्स 3। तो इधर लिखा है, तुम यरूशलेम में बसे रहो, जो सियोन के लोगों हैं, जो उद्धार पाया हुआ लोग है, जो वो सियोन के लोग हैं, वो लोग यरूशलेम में बसे रहेंगे। तो ये यरूशलेम इजराइल में है, वो देश में है, लेकिन इस आत्मिक अर्थ हम देखेंगे तो उद्धार पाया हुआ लोग चर्च में और जिधर जिधर इकट्ठा होते हैं प्रार्थना के लिए, जिधर जिधर समय मिलते हैं परमेश्वर को देते हैं, वो जगह यरूशलेम है। तो बसे रहेंगे तो तुम फिर कभी न रोओगे। हमको लॉस हो गया, कुछ चीज़ हमको खो बैठा, बच्चे लोग रोते हैं, धंधा में फंस गया, शेयर मार्केट में कुछ नहीं मिला तो रोते हैं, ज़्यादा नुकसान हो गया तो रोते हैं, तो रोने का स्थिति आते हैं। तो बहुत सारे विषय हैं, जो अपने साथी है, लड़का लड़की है, वो मर जाते हैं तो रोते हैं, बहुत सारे रोते हैं, क्योंकि मरने वाला फिर हम नहीं देख सकते हैं करके रोते हैं। लेकिन पवित्र वचन में लिखा है, जो परमेश्वर के अंदर से मरते हैं यीशु मसीह की, आप फिर से देख सकते हैं। लेकिन इधर परमेश्वर कहते हैं, जो यरूशलेम में बसे रहते हैं, जो सियोन है, वो लोग कभी नहीं रोएंगे। जो लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं वो लोग कभी नहीं रोएंगे, इधर नहीं रोएंगे। वह तुम्हारी दुहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेंगे। जब आप दुहाई देंगे, प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर सुनेंगे।
जिसको सुनेंगे लगातार, जो चर्च में जाते हैं, हर हफ्ते चर्च में जाते हैं, जब जब समय मिलता है आराम से बैठकर प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के ओर से, उनको परमेश्वर कहते हैं आपके दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। आपको मानेंगे परमेश्वर। अब कितना साल प्रेयर किया, मेरा प्रार्थना सुनते हैं क्या? आप सोच सकते हैं। क्या चीज आपको कठिन है, मेरा कठिन कब दूर होगा, आप सोच सकते हैं। लेकिन जब यरूशलेम में आप रहेंगे, आप सियोन के जैसे रहेंगे, तो परमेश्वर कहते हैं आपसे तुम्हारे मानेगा परमेश्वर। चाहो प्रभु तुम्हारे विपत्ति की रोटी और दुख का जल। आपको पैसा कम है, विपत्ति के रोटी खाते हैं, तकलीफ से आप खाते हैं, तकलीफ से जीवन बिता रहे हैं, आप दुख का जल भी दे तो भी तुम्हारा उपदेशक फिर न छिपे। आप कष्ट सहते हैं, कष्ट में रहते हैं, फिर भी आपका उपदेशक अहम चीज है, उपदेशक है, सेवक लोग है, आपसे नहीं छुपेंगे। इसका अर्थ यह है उपदेशक कौन है? पहला परमेश्वर यीशु मसीह है, और दूसरा जो देवालय में करते हैं वो लोग है उपदेशक। तो पहला यीशु मसीह आपसे नहीं छुपेंगे, आपसे मिलेंगे, आपका प्रार्थना सुनेंगे, आपने प्रार्थना को मानेंगे। तो तब इधर लिखा है और तुम अपनी आंखों से अपनी उपदेशक को देखते रहेंगे। ये मेन चीज है, हर रोज हम परमेश्वर को देखना चाहिए। जब बाइबल पढ़ते हैं हम परमेश्वर को देखेंगे, और परमेश्वर से हम जो वचन परमेश्वर हमसे कहते हैं उनको अर्थ मालूम पड़ेगा। इसका अर्थ ये है उपदेशों को देखते ही रहेंगे। तो उपदेशों को आप देखेंगे तो आशीर्वाद है। और 21 वर्ष ऐसा कहते हैं, जब कभी तुम दाहिने या भाई और मुड़ने लगे हो, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। तो आप सही रास्ता जानना जरूरी है। मसीह का रास्ता है, उद्धार का मार्ग है। हर रोज, हर हफ्ता, हर साल, हर महीना हमको सही रास्ता जानना अवश्य है। सही रास्ता में सत्य में रहना, सच्चाई बोलना, रोशनी में रहना, अपने बाल बच्चे को हम अच्छी तरह से चलाना, यही सही रास्ता है। और ये रास्ते में आप कभी तुम दाहिने या बाएं मोड़ने लगो, अब उधर इधर अब जब जाएंगे, तब तुम्हारे पीछे से ये वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। मार्ग यही है, यीशु मसीह ही मार्ग है। योहान में हम देखते हैं, मैं सत्य मार्ग जीवन का परमेश्वर कहते हैं। आप जब भरोसा रखते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर ही मार्ग है, वही मार्ग सच्चा है। परमेश्वर यीशु मसीह सत्य है और यीशु मसीह जीवन है। योहान में हम देखते हैं, वैसे ही मार्ग में आप जाएंगे तो परमेश्वर आपको कठिन बातें बताएंगे। आपको क्या क्या कठिन लगता है, इसी पर चलो। परमेश्वर यीशु मसीह के रास्ते में चलो। परमेश्वर से प्रार्थना करो। यिर्मयाह 33 चैप्टर वर्स 3। दूसरा किसी से प्रार्थना मत करो, दूसरा किसी से मत बोलिए, परमेश्वर से बोलिए, प्रार्थना कीजिए। आपके प्रार्थना परमेश्वर सुनेंगे, आपको मानेंगे, कठिन को दूर करेंगे। आपके रोने का स्थिति रहेगा तभी उसको परमेश्वर कहते हैं फिर आप नहीं रोएंगे। ऐसा आपके किताब लिखा है, कभी न रोएंगे जब आप यरूशलेम में बसे रहेंगे। तो आज जो परमेश्वर का सही रास्ता जानते हैं, उनके बारे में, उनको प्रार्थना के बारे में सब कुछ जानते हैं। जो उद्धार पाया है परमेश्वर के रास्ते में चलने के लिए अपने आप को सौंपता है, वो सियोन कहलाते हैं और यरूशलेम में बसे रहने के लिए चाहत से रहते हैं। उनको परमेश्वर कहता है रोने वाला स्थिति, नुकसान वाला स्थिति परमेश्वर दूर करेंगे। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। हमारा परमेश्वर बहुत अच्छा परमेश्वर है, सुंदर है, प्रेमी है, त्यागी है। उनसे बोलिए, प्रार्थना कीजिए, कठिन बात दूर करेंगे। ये वचन परमेश्वर हमको आशीष करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। आप जो आपकी ओर से प्रार्थना करेंगे तो यिर्मयाह में हम देखें, आप हमारा प्रार्थना सुनेंगे, कठिन बातें हमको बताएंगे। परमेश्वर सुनने वाले को जो कठिन लगता है, आपके ओर से प्रार्थना करने आप उनको ताकत दीजिए।
जैसा आपकी ओर से प्रार्थना करेंगे, आप कठिन बात उनके बताएंगे, कठिन बात है, इसको दूर करने के लिए ऐसा ऐसा चीज़ चाहिए करके बताएंगे। सुनने वालों को बताइए, उनका आशीष कीजिए। रोने वाला चीज़ को दूर कीजिए। यरूशलेम में बसे रहने के लिए उनको ताकत दीजिए, ज्ञान दीजिए। परमेश्वर आशीष कीजिए, उनको जो चाहते हैं उनको दीजिए। बीमारी, चिंता यीशु मसीह के नाम से बाहर जाओ। हम आशीष करते हैं सुनने वाले को, वैसे कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। பாரில் அருணோதயம் போல் உதித்து வரும் இவர் யாரோ, முகம் சூரியன் போல் பிரகாசம், சத்தம் பெரும் வெள்ளை இரைச்சல் போல. இயேசுவே ஆத்மநேசரே, சாரோனின் ரோஜாவும் லிலி புஷ்பமுமா, பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ, பதினாயிரங்களில் சிறந்தோ. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். பிரியமானவர்களே, ஏசாயா 30ஆம் அதிகாரம் 19ஆம் வசனம் 20-21ஆம் வசனத்தை நீங்கள் வாசித்து பார்த்தீங்கன்னா, கர்த்தர் சொல்கிற வார்த்தை, இனி நீ அழுது கொண்டு இராய், இனி நீ அழுது கொண்டீராய், உன் கூப்பிடுதலின் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாய் இறங்கி அதை கேட்ட உடனே உனக்கு மறு உத்தரவு அருளுவார். நமக்கு இயேசு எப்படிப்பட்டவர்னா, இரக்கமும் மன உருக்கமும் நீடிய சாந்தமும் இந்த கிருபையும் உள்ளவர். அப்போ சொல்றாங்க, கர்த்தரே இந்த வசனம் சொல்றாங்க, இனி நீ அழுது கொண்டீராய். இன்னைக்கு நம்ம என்ன காரியத்துக்காக அழுதுட்டு இருக்கோம்? உலகத்தில் எங்கே பார்த்தாலும் கண்ணீர். கடந்த மாதத்தில் ஆரணி பகுதியில் ஊழியத்துக்கு செல்லும் போது நிறைய குடும்பங்களை சந்தித்தோம். எல்லா குடும்பத்துலேயும் பிரச்சனைகள். அவங்க அழுறத பார்க்கும்போது நமக்கே கண்ணீர் வரும். தேவன் அப்படியே பார்த்துட்டு சும்மா இருப்பாரா? ஒரு குடும்பத்தில் ஒரு தாத்தா பாட்டி அழுதுட்டுருக்காங்க. அப்போ அவங்கள போய் சந்தித்தோம், அவங்களுக்கு ஆறுதல் சொன்னோம். என்னென்னா, அவங்க 40 வயசு பையன் ஹார்ட் அட்டாக்ல இறந்து போயிட்டோம், ஒரே பையன். அப்போ இப்படியா குடும்பங்களில், நிறைய குடும்பங்களில், ஆண்டவர் அறியாத குடும்பங்களாக இருந்தாலும் சரி, அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, அழுதுட்டுருக்காங்க. அவங்க கர்த்தர் சொல்கிறாரு, இனி நீ அழுது கொண்டேறாய். நமக்கு பிரியமானவர்களை இழக்கும் போதும், நம்மளோட தொழிலில் ஏதாவது ஒரு நஷ்டமோ வியாதி கொடுமையோ, இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நம்ம மனிதர்கள் நம்ம அழுறோம். ஆனால் கர்த்தர் சொல்கிறாங்க, இனி நீ அழுது கொண்டீராய். அப்படி அழும்போது என்ன செய்கிறாரு, உன் கூப்பிடுதல் சத்தத்துக்கு அவர் உருக்கமாக இறங்கி பார்த்துட்டு சும்மா போகிற ஆண்டவர் இல்லை. மனுஷன் கேட்கலாம், ஒருவேளை நம்ம நீ அழும்போது நமக்கு தெரிஞ்சவங்களோ நமக்கு உறவினர்களோ நம்ம அழாதன்னு சொல்லலாம். ஆனால் அது நமக்கு சமாதானத்தை தராது. கர்த்தர் உருக்கமாக இறங்கி கேட்ட உடனே உனக்கு மறு உத்தரவு அருள்வார். என்ன காரியத்துக்கு அழுதுட்டு இருக்கோம், அதுக்கு ஆண்டவர் பதில் தருவார். அதனால் அழாதேன்னு ஆண்டவர் சொல்கிறார். நீங்கள் ஒரு வேளை அந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க என்ன காரியமோ, உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனையோ, எதுக்காக அழுது, எதையும் மனுஷங்கள்ட்ட சொல்லலாம்டா, கர்த்தர்கிட்ட சொல்லுவோம். கர்த்தர் நம்ம கண்ணீரின் ஜெபத்தை கேட்டு நிச்சயமானதோ மறு உத்தரவு நமக்கு ஆன்சர் கொடுக்குற தேவன் அவர். யோவான் 11ஆம் அதிகாரம் 35ஆம் வசனம், அதில் இயேசு கண்ணீர் விட்டார். அது எதுக்காக கண்ணீர் விட்டார்? அங்கே மார்த்தாள் மரியாள், அவங்களுக்கு இருந்த ஒரே சகோதரன் லாசரு இறந்து போயிட்டாங்க. அப்போ இயேசு, மார்த்தாள் மரியாள் எல்லாரும் அழுகிறாங்க. இயேசு அதை பார்த்துட்டு அவருக்கு கண்ணீர் வருது. இயேசு கண்ணீர் விட்டார்னு சொல்லுது யோவான் 11:35. இன்று நம்ம அழுதுட்டு இருக்கும்போது நம்மளை பார்த்துட்டு சும்மா இருக்கிற தேவன் அல்ல அவர். அவர் உருக்கமுள்ள தேவன், மன இரக்கமுள்ள தேவன், நம்ம கூப்பிடுதலுக்கு பதில் கொடுக்கிற தேவன் வேதம் சொல்லுது. நிச்சயமா அதுக்கு கண்ணீரை துடைக்கிற தேவன் அவர். சொல்றாரு, என்னுடைய சமானத்தை உங்களுக்கு வைத்து போய்கிறேன், உலகம் தருகிற பிரகாரமாய் அல்ல, என்னுடைய சமானத்தை உங்களுக்கு தரேன்னு ஆண்டவர் சொல்றாரு. என்ன காரியத்தை குறித்தும் கலங்காண்டார். இனி நீ அழுது கொண்டீராய். உங்கள் கண்ணீரை துடைக்கிற தேவன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு, அவர் இயேசு. அந்த கர்த்தரை நம்புவோம், நம்ம கண்ணீரை கர்த்தர் துடைப்பார். எரேமியா 33:3 சொல்லுது, என்னை நோக்கி கூப்பிடு, அப்பொழுது நான் உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாதமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன்.
என்னை நோக்கி கூப்பிடு. இன்னைக்கு நம்ம யாரை பார்த்து கூப்பிடுறோம்? மனுஷங்களை நோக்கி பார்த்து கூப்பிட்டுருக்கோமா? அவங்க எனக்கு உதவி செய்வாங்க, அவங்க எனக்கு பதில் சொல்லுவாங்கன்னு மனுஷரை நம்பி இருக்கிறோமா? வேண்டாம். என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு கர்த்தர் சொல்கிறாங்க. கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடும் போது என்ன சொல்கிறார் அவர்? உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நமக்கு பதில் கொடுக்குறாரு. நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாதமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். நமக்கு நம்மளுடைய கடந்த காலம்தான் தெரியும், ஆனால் நம்மளுடைய ஃப்யூச்சர், நம்மளுடைய வருங்காலம் நமக்கு எப்படி இருக்குன்னு தெரியாது. ஆனால் நம்ம ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது நம்மளுடைய பிள்ளைங்களுடைய எதிர்காலத்தை, நம்மளுடைய காலத்தை ஆண்டவர்கிட்ட கேட்கும்போது நமக்கு அது தெரிவிக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். ஏன்னா நம்ம பிறகு முன்னுக்கூட்டியே ஆண்டவர் நம்மளெல்லாம் பேர் சொல்லி அழைச்சிருக்கிறாரு. நம்மளுடைய காலங்கள் அவருடைய கரத்தில் இருக்குது. அப்போ எப்படி இருப்போம், இனி நாளை எப்படி இருப்போம்னு நமக்கு தெரியாது, ஆனால் நம்ம கர்த்தர் அறிவார். சரி, உனக்கு அறியாததும் நீ அறியாததும் உனக்கு எட்டாதமான பெரிய காரியங்களை உனக்கு அறிவிப்பேன். இப்போ ஜெபத்தில் நம்ம ஆண்டோட்ட கேட்கணும், இசப்பா என்னோட பிள்ளைங்களோட காரியத்தை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்துங்க, என்னுடைய காரியத்தை வெளிப்படுத்துங்க. எனக்கு மனுஷன்ட்டு சொன்னால் அதுக்கு பதில் இல்லை, அவங்க அதுக்காக ஆன்சர் சொல்ல முடியாது. ஆனால் கர்த்தர் நமக்கு பதில் தருகிற தேவன். உனக்கு உத்தரவு கொடுத்து நீ அறியாதது உனக்கு எட்டாதமான பெரிய காரியங்களை, அவர் லேசான காரியம், அவரால் செய்யக்கூடாத காரியம் ஒன்றுமே இல்லை. நிச்சயமாக நம்மளோட பிரச்சனை எத்தனை பெருசாக இருந்தாலும் அது இயேசுவை காட்டிலும் அது ஒன்றும் பெரிய காரியம் இல்லை அவருக்கு முன்பாக எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை. ஸோ எத்தனை பெரிய போராட்டமோ என்ன பிரச்சனையாக இருந்தாலும் கர்த்தர் நம்ம அந்த பிரச்சனையிலேருந்து நமக்கு விடுதலை கொடுக்குற தேவன். நமக்கு அதுக்கு வழிமுறைகள் சோதனையோடு கூட தப்பித்து கொள்ள போக்கியம் தருகிற தேவன். அது நிச்சயமாக ஆண்டவரை நம்பும் போது இந்த வசனத்தின்படியே அவர் நம்மளை நடத்துகிறார். நமக்கு தெரியாத காரியம், நமக்கு அறியாத காரியம், இப்போ நம்மளுக்கு தெரியாத பாதையில் அவர் நடத்துகிற தேவனாக இருக்கிறார். 21ஆம் வசனம், ஏசாயா 30:21ஆம் வசனத்தில் நம்ம பார்த்தோம்னா, நீங்கள் வலதுபுறமாய் சாயும்போதும் இடதுபுறமாய் சாயும்போதும் வழி இதுவே, இதிலே நடவுங்கள் என்று உங்களுக்கு பின்னாலே சொல்லும் வார்த்தை உங்கள் காதுகள் கேட்கும். பாதை காட்டுற தேவன். நீ நடக்க வேண்டிய வழியை உனக்கு காண்பித்து உன்மேல் கண்ணை வைத்து உனக்கு ஆலோசனை சொல்லுவேன். இப்போ நம்ம நடக்க வேண்டிய பாதை, நம்ம வழி தவறும் போது நம்மளை கரெக்டாக கைட் பண்ணுறார். அப்போ என்ன அர்த்தம்? எப்பவும் ஆண்டவர் நம்மளையே தான் யோசித்துட்டு இருக்காங்க. உன்னை என் உள்ளங்கையில் வரைந்து வைத்திருக்கிறேன்னு சொல்கிறாங்க. நீ ஆண்டோடைய கண்களுக்கு முன்பாக நம்ம எங்கேயும் போக முடியாது இல்லை, அவர் நம்மளை பார்த்துட்டே இருக்கிறார். நம்ம கொஞ்சம் வழி விலகினாலும், ஆண்டவரோட்டு வழி விலகினாலும் உடனே சொல்கிறாரு, மகனே வழி அதுவல்ல, வழியிலே நட, என்னுடைய பாதையிலே நட. அதான் நமக்கு முன்னால் அவர் போகிறார்ல, என் சமூகம் உனக்கு முன்பாக சொல்லுங்கிறாரு. நம்ம நடக்க வேண்டிய வழியை நமக்கு காண்பித்து நம்ம கண்ணை வைத்து நமக்கு ஆலோசனை சொல்லுகிறார் தேவன். அது எது காரியத்து குறித்தும் நீங்கள் கலங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இனி நீ அழுது கொண்டிராய், கூப்பிடுற சத்தத்துக்கு ஒரு உருக்கமாக இறங்கி கேட்ட உடனே நமக்கு மறு உத்தரவு அருளுகிற தேவன். நிறையா ஒருவேளை ரொம்ப பல வருஷங்களாக நீங்கள் ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம், ஆனாலும் சோர்ந்து போகாண்டா, தொடர்ந்து ஜெபம் பண்ணுவோம். ஆனால் நிச்சயமாக அது ஏற்ற காலத்தில் நமக்கு உதவி செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார். ஏற்ற காலத்தில் அவர் உங்களை உயர்த்தும் வரைக்கும் அவருடைய பலத்த கருத்துக்கள் அடங்கியிருங்கள் என்று வேதம் சொல்லுது. நம்முடைய சுய இஷ்டத்தின்படி அல்லாமல் அவருடைய சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடுத்து அவர் சொல்கிற வழியிலே நடப்போம். அப்பொழுது கர்த்தர் நம்மளுடைய எல்லா வேதனைகளையும் மாற்ற வல்லமுள்ள தேவனாக இருக்கிறார். இனி நீ அழுது கொண்டேராய், உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும். தேவன் தாமே இந்த வார்த்தைகளை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென்.